नाही असं नाहीये, जन असं नंबरच असतील. रोज कसं सिलेक्ट करणार मी? हा, तुषार बरेच दिवसापासून म्हणते बोरखडे. हा हॅलो चलो सर. बेटा. हा सर 2 मिनिट. सर ते व्हिडिओ ऑन करायला परमिशन. केला. बोला बेटा तुषार. ठीक आहे गौरव. ठीक आहे. अरे केला ना ऑन व्हिडिओ. करू शकतो ऑन तो. ठीक आहे आफ्टरनूनला म्हणते. हा दुसरं कोण म्हणणार आहे सांगा. दुसरं कोण म्हणणार आहे का सांगा. तो दुपारी बोलतो म्हणते. हा गौरव. ठीक आहे. गौरव. हॅलो सर. बोला बेटा गौरव. सर आवाज येतोय? हा एकच मिनिट थांबा. व्हिडिओ सुरू करतो तुमचा. करा सुरू व्हिडिओ. हा हो सर. यस. गुड मॉर्निंग गौरव. हा गुड मॉर्निंग सर. शुरू करू? हा Phylum Porifera, Cycon Skypha, Spongelia Fresh, Spongia, Spongia, Bat Sponge, Phylum Tino Colenterata, Phycelia Portuguese, Manafor, Adamsia C, Anemon, Penatula C, Pen Corgonia C, Pen Meandrena Brain Coral, Oriola Jellyfish, Obelia Poem, Hydra, Phylum Tinophora, Chlorobrachia, Tinoplana, Phylum Platyhelminthes, Tinia tape, Worm, Fasciola liver, fluke, planaria regeneration, Phylum Ascihelminthes. Ascaris roundworm, Wucheria filarium, and Gynostoma hookworm. Phylum Annelida. There is Dioecious, Ferritima earthworm, Hirudinaria blood-sucking lich. Phylum Arthropoda, economically important insects. Apis honeybee, bombic silkworm, Laccifer lac insect. Vectors. Anopheles malaria, Culex filariasis, Culex Japanese encephalitis, Aedes dengue, Aedes chikungunya, Aedes yellow fever. Gregorius pest, Locusta locust, living fossil, Limulus king crab, Phylum mollusca, Tila, Apace, Pintada, Polyster, Sepia, cuttlefish, Luligo, squid, octopus, devilfish, Phycelia, sea hare, Dentalium, tusk shell, Chiropleura chiton, Phylum Echinodermata, Asteris, starfish, Echinus sea urchin, Antedon sea lily, Cucumaria sea cucumber, Ophiura beetle star. Phylum Hemichordata, Balanoglossus, Psychoglossus, Phylum Chordata, Subphylum Urochordata, Ascidia salva doliolum, Subphylum Cephalochordata, Branchiostoma, Amphioxus or lancelet, Subphylum Vertebrata, class Cyclostomata, Pteromyzon lamprey, Mixin hagfish, class Condictites, Scolidon dogfish, Ristis sawfish, Carcharodon great white shark, Trigon stingray, class Osteichthyes, marine fishes, Exocetus flying fish, Hippocampus seahorse, freshwater fishes, Labiorohu, Catla, Clarius magur, aquarium fishes, Betta fighting fish, Pterophylum angelfish, Phylum amphibia, Buffoto or Rana frog, Hyla tree, frog, Salamander, Ictiohypis, Nymphless amphibia, Phylum Reptilia. फायलम नव्हे क्लास. Class Reptilia. Chelon turtle, Tessido tortoise, chameleon tree lizard, Calotus garden lizard, Crocodilus crocodile, alligator, Hemidactylus wall lizard, poisonous snakes, Naja cobra, Bungarus crate, Vipera viper,
Class is Corvus crow or Columba pigeon, Citicula parrot, Struthiosus, pavo, peacock, Aphrodite penguin, Neophron vulture. Class Mammalia, Oviparous mammal, Ornithorhynchus platypus, Viviparous mammals. Macropus kangaroo, Pteropus flying fox, Camellias camel, Macaca monkey, Ratus rat, Canis dog, Ophelis cat, Elephas elephant, Equus horse, Delphinus common dolphin, Baroptera blue whale, Pentarcticus tiger, Pentarelio lion. Thank you. क्या बात है तुषार, सॉरी तुषार नहीं, गौरव तळळे, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. हो सर, थँक खरंच यू. गौरवाची गोष्ट आहे ही. गौरव, कुठून आहेस बेटा तू? शाळा औरंगाबाद आणि स्कूल? सर, पोद्दार इंटरनेशनल ICSE. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया गौरव, वाओ, फैंटास्टिक. और आपकी स्पीड भी लाजवाब है. थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया. चलो, क्या बात है. चल, यस यस, वेदांश, ओके, स्कूल में है, बढ़िया. चलो, बहुत ही बढ़िया. बढ़िया सौरभ. Now please pay attention. TND घेऊया, टेस्ट एंड डिस्कशन. जो बच्चे नए हैं उनके लिए बताना चाहूंगा कि अगर संडे को टेस्ट होता है, हर संडे को टेस्ट होता है, तो उसका डिस्कशन हम मंडे के जो मॉर्निंग का लेक्चर है उसमें लेते हैं, और उसे मैं बोलता हूँ TND, टेस्ट एंड डिस्कशन, ताकि जो भी आपके टेस्ट के डाउट है यही पे क्लियर हो जाए. अगर कोई मिस्टेक्स है तो यही आपको समझ में आ जाए कि क्या हुआ है और क्या नहीं. इस बार थोड़े बाहर के नहीं कह सकते, पर आगे वाले MCQ आए थे, तो उसके लिए मैं समझ चाहूंगा आपसे. ओके, और दोस्तों शुरू करते हैं टेस्ट एंड डिस्कशन. ओके, फिर भी टॉपर जो है धनश्री है, कोई बात नहीं. चलो देखते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट. ओके, अगर किसी के पास, जिनका एडमिशन नहीं हुआ, शायद उनके पास ये भी ऐप नहीं होगा, तो जस्ट सुन सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ. ये सेशन क्या होता है, इसे अटेंड कर सकते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पूछा है. एनिमल इन विच सेल्स आर अरेंज्ड इन 2 एम्ब्रोन्यूक्लियर and external ectoderm and internal endoderm are called as a diploblastic animal. Correct है. Notochord is ectodermal derived rod like structure formed on the ventral side. तो ये गलत है, वो थोड़ी है ectodermal origin है, वो mesodermal origin है. Second is wrong. Third, in some annelid, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, mesoderm is present as a scattered pouches. नहीं, in some animal, yes, in some animal, body cavity is not lined by mesoderm. Instead, the mesoderm is present as a scattered pouches in between the ectoderm and endoderm. Such body cavity is called as a pseudocoelom. तो दोस्तों first and third are correct. So both 1 and 3 are correct. Answer is C. Number 2, few cnidarians like corals have skeleton composed of calcium carbonate. Answer is C, calcium carbonate. Okay, ये क्वेश्चन नहीं है. ओके, कोई बात नहीं. हेच क्वेश्चन आहेत ना, यही है ना क्वेश्चन, बरोबर आहे रे, तेच आहे. ठीक है, चलो. Now, few cnidarian like corals have skeleton composed of, हमने देखा है calcium carbonate is the answer C. Question number 3, which of the following group of animal reproduce only by sexual means? तो sexual means का मैंने mnemonics आपको बोला था, क्या mnemonics है? The animal which reproduce TEA, that is Ctenophora echinodermata, that is Aschelminthus, और दोस्तों Annelida, ये याद रखो.
TEA, T, that is Ctenophora, Echinodermata, Aschelminthus and Annelida. तो यहाँ पे दिया है दोस्तों, that is a Ctenophora. One is the answer. Dash is responsible for maintaining current of water in sponge. और वो सेल है दोस्तों क्वाइनोसाइट्स. Now quinocytes are also known as दोस्तों बोलो कॉलर सेल, और दे आर फ्लैजेलेटेड सेल. उनमें फ्लैजेला होता है, कॉलर सेल और उनमें फ्लैजेला होता है. These are the unique features of दोस्तों पोरीफेरा. Question number 5, which of the following statement is without exception in sponges? So क्या without exception in sponges means they have all calcareous spicules. Now calcareous spicule ऐसा नहीं है, कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें सिलिका जो स्पाइकुल्स होते हैं वो सिलिका से बनते हैं. कैल्केरियस मीन्स कैल्शियम कार्बोनेट से बने हैं. तो कुछ ऐसे स्पॉन्जेस है जिनमें सिलिका से स्पाइकुल बनते हैं, सिलिका से, याद रखो. दे हैव हाई रिजनरेटिव पावर, ये है सभी में. दे आर फाउंड ओनली इन मरीन वाटर, नहीं. दैट इज स्पॉन्जिला फ्रेश वाटर स्पॉन्ज एक्सेप्शन है. दे आर ऑल रेडियली सिमेट्रिकल, नहीं. मोस्ट ऑफ देम आर असिमेट्रिकल, और रेडियली सिमेट्रिकल का एग्जांपल है दोस्तों साइकॉन स्काइफा इज अ रेडियली सिमेट्रिकल. बाकी मोस्ट ऑफ देम आर असिमेट्रिकल है. बट दे हैव हाई रिजनरेटिव पावर, सभी में ये रिजनरेशन की पावर होती है. प्लानेरिया में भी है और बाकी के लोगों में भी है दोस्तों. दे ऑल हैव कैल्केरियस स्पाइकुल्स. तर स्पाइकुलचे वेगवेगळे टाइप आहेत, कॅल्केरियस आणि सिलिका. नाउ आयडेंटिफाय द करेक्ट characteristic of porifera. Commonly known as a sea walnut, नहीं. Presence of ostian collar cell, एक है. Second correct है. Exhibit tissue level of characteristic, नहीं. Cellular level of organization है. It is the largest phylum of animal kingdom, नहीं. वो तो arthropoda है. The body is supported by spicule and sponging fiber, ये correct है. Contain nidocyte which is used for defense, anchorage and capture of prey, नहीं ये गलत है. तो only statement number 2 and 5 are correct. Statement number 2, presence of ostian collar cell. Statement number 5, body is supported by spicule and spongin. These are the feature of दोस्तों poriferans. जो पहला feature है commonly called as a sea walnut. This is the feature of, this is another name for Ctenophora. जो दोस्तों तीसरा feature है exhibit tissue level of characteristic. Coelenterata and Cnidaria. Largest phylum of animal kingdom Arthropoda. और जो sixth है Nidoblast, Nidocyst. It is a characteristic of दोस्तों Cnidaria. Now refer the given figure ABCD and identify the option which show their correct name. Now ये है Aurelia, Adamsia, Nidoblast या फिर Nidocyst और Nidoblast, और फिर है Pleurobrachia. So Aurelia, Adamsia, Nidoblast और Pleurobrachia. Aurelia jellyfish, Adamsia sea anemone, Nidoblast also called as दोस्तों Nidocyte और stinging cell कहते हैं, और Nematocyte उसमें क्या होता है, नेमेटोसिस्ट होता है, स्टिंगिंग कैप्सूल. और ये दोस्तों प्लूरोब्रैकिया, और उसके जो दिख रहे हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर वो होते हैं टेंटाकल्स, बिलोंग टू टीनोफोरा. सो बी इज द आंसर. इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू नेफ्रोडिया, फ्लेम सेल, माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स और गिल्स. आंसर इज माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स. बट इन इंसेक्टा, अगर मैंने क्वेश्चन पूछा आपको इन आर्थ्रोपोडा एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस इन अ क्लास क्रुस्टेशिया थ्रू इन फाइलम आर्थ्रोपोडा एंड इन क्लास क्रुस्टेशिया, दैट इज, क्या बात है यार श्रेया, एंटेनल ग्लैंड और ग्रीन ग्लैंड, क्या बात है, बहुत बढ़िया. Which of the following statement is or are correct regarding the phylum mollusca? Phylum mollusca ये हमने पढ़ा नहीं था, तो देखते हैं. They are bilaterally symmetrical, triploblastic and coelomate animal, ये हमें पता है. Body is covered by calcareous shell and is unsegmented with distinct head, muscular foot and visceral hump. ये थोड़ा सा हमने पढ़ा नहीं था. Mouth contain file-like rasping organ for feeding called as a radula. All of the above are correct answer. Now, Neopyrena is a connecting link between Annelida and Mollusca and belong to class. आता हे थोड़ा सा बाहेरचा क्वेश्चन झाला, पण इथं एक गोष्ट आम्हाला कळायला मिळाली की Annelida और Mollusca में Neopyrena ये इवोल्यूशन का एमसीक्यू कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन Annelida एंड Mollusca. एवढंच लक्षात ठेवा. ये कहीं तो भी लिखो आपके टेक्स्ट बुक के ऊपर, Neopyrena connecting link between Annelida and Mollusca लिखो. Neopyrena is a connecting link between Annelida and Mollusca दोस्तों, and this Neopyrena belong to class Monoplacophora. ये थोड़ा का ज्यादा ही बाहर का है, ये क्वेश्चन नहीं आने वाला, पर जो स्टेटमेंट पे लिखा है वो आने वाला है कि it is a connecting link between phylum Annelida and Mollusca, Neopyrena. Question number 11, which of the following characteristic distinguish arthropoda from Annelida or Mollusca? तो फीचर ऑफ आर्थ्रोपोडा पूछे है.
An external skeleton made up of दोस्तों chitin and that is a polysaccharide and protein rather than a shell made chiefly of mineral salt. बराबर है. Chitinous exoskeleton है. Subdivision of leg into movable segment. Correct है. Jointed appendages होते हैं और distinct group of muscle derived from the mainly body segment that moves the separate part of the exoskeleton. So all of the above are feature distinct group of muscle derived from the body, many body segment, and that moves the separate part of the exoskeleton. Means जो chitinous exoskeleton है उसके part separately move होते हैं. So all these are the feature of arthropoda. A student brought home a strange animal which he found outside under rock. It has a moist skin. Moist skin क्या होते हैं देखते हैं. A complete digestive system, ventral nerve cord and had gone through the torsion. तो ये दोस्तों टॉर्शन म्हणजे गोगल गाय जसं होतं ना टॉर्शन आपण बघत असेल शंख कसे असतात टॉर्शन आहे. तर हे दोन गोष्टीत आता मोलुस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. ये क्वेश्चन मोलुस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल. ये सभी फीचर हमने पोरीफेरा पढ़ा है, एनिलिडा पढ़ा है, मोलुस्का और इकेनोडर्मेटा भले ही बाकी है पर मोलुस्का मीन्स सॉफ्ट बॉडीड एनिमल और उनमें टॉर्शन होता है. टॉर्शन गोगल गाय मध्ये जैसे टॉर्शन है वैसा. तो आंसर इज मोलुस्का. ये क्वेश्चन थोड़ा बाहर का था. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एनिमल बिलोंग टू द सेम फाइलम. सो दोस्तों अर्थवर्म, पिनवर्म, टेपवर्म गलत. अर्थवर्म बिलोंग टू एनिलिडा, पिनवर्म एंड टेपवर्म दे बिलोंग टू दोस्तों फाइलम प्लैटीहेलमिन्थस. प्रॉन, स्कॉर्पियन, लोकुस्ट, प्रॉन्स दे बिलोंग टू प्रॉन्स. दोस्तों प्रॉन्स क्या होते हैं? दे बिलोंग टू क्रुस्टेशिया. नो डाउट दे बिलोंग टू क्रुस्टेशिया मींस क्लास क्रुस्टेशिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा. स्कॉर्पियन also belong to phylum arthropoda. Locusta, locust also belong to phylum arthropoda. Answer is B. Now sponge, sea anemone, starfish. Sponge belong to porifera, sea anemone belong to coelenterata and starfish belong to echinodermata. Malarial parasite दोस्तों ये होता है malarial parasite Plasmodium falciparum. Actually it belong to different kingdom and that is kingdom Protista. उसमें से class Protozoa है. Amoeba also belong to Protista and दोस्तों mosquito. तो mosquito belong to phylum arthropoda. तो answer is B. Which of the following is correct match of phylum with its three example? क्या बात है? Platyhelminthes, Planaria, Schistostoma और Enterobius. Which of the following is correct match of phylum with its three example? Platyhelminthes, Planaria, Schistostoma, Enterobius, Mollusca. That is Paella apple snail, Pinctada polyster, Sepia cuttlefish, Loligo squid, Octopus devilfish, Porifera, Spongilla, Euplectella or Penatula, Cnidaria, Bonellia, Physalia, Aurelia. Which of the following? The answer is mollusca चे ते example है 3. B is the answer. Which of the काही वेगळे example आहे. Which of the following statement are incorrect? Circulatory system in arthropod is of closed type. Incorrect आहे ती statement. Parapodia is an inhaled help in swimming. खास करके नहरीस में correct है. Phylum mollusca is the second largest animal phylum. ये भी correct है. और Aschelminthes are dioecious. ये भी correct है. So which of the following statement incorrect? Only one is the answer. Which one of the following statement regarding coelom of given animal is correct? Coelom. So roundworm or that is Aschelminthes are pseudocoelomate. हमें पता है. Above Aschelminthes acoelomate, below Aschelminthes coelomate. Mollusca are acoelomate. Wrong. Insect are pseudocoelomate. Wrong. Flatworm are coelomate. ये भी wrong है. Flatworm are acoelomate. So only one answer is correct. Which of the following animals' body is covered by calcareous shell and segmented with distinct head, muscular foot and visceral hump? अभी ये थोड़ा सा MCQ दोस्तों. ये डिस्टिंक्ट हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम, दिस द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ. ये क्वेश्चन बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है. मोलुस्का क्या फीचर होता है ये आज ही देखेंगे मोलुस्का. तो यहाँ पे जो पहला दिख रहा है दोस्तों वो है ग्रास. ये है ग्रास ऊपर नहीं है पर दैट बिलोंग टू आर्थ्रोपोडा. फिर बी में जो स्टारफिश दिख रहा है दैट बिलोंग टू इकानोडर्मेटा. जो सी में है दोस्तों ऑक्टोपस. ये आप गेस कर सकते हो दैट ऑक्टोपस बिलोंग टू मोलुस्का. और डी में जो है दो है दोस्तों साइकॉन स्काइफा दैट बिलोंग टू फाइलम पोरीफेरा. So C is the answer. Which of the following is not characteristic of cnidarians? Now central gastrovascular cavity with single opening or hypostome ये feature होता है cnidarians का. Mostly marine, sessile or free living, free swimming,
रेडियली सिमेट्रिकल, ये भी बराबर है, पर हाइड्रा कैसा है, फ्रेश वाटर है, बाकी 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 के मरीन है। सो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ये गलत है। सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फीचर ऑफ ओनली, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ओनली स्पंजेस। किसी ने पूछा सर प्रॉन्स क्या है? प्रॉन्स बेटा, प्रॉन्स आर नथिंग बट द क्रुस्टेशियन्स, कोळंबी ज्याला म्हणतो आपण ते असतात प्रॉन्स. दे बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा. सौरभ बेटा, किसने पूछा? किसने पूछा ये? क्या बात है, माधव म्हणतोय की सर मोलूस रीड करून मोलुस्का रीड करून टेस्ट दिली होती म्हणून भरपूर एमसीक्यू क्लिक झाले. क्या बात है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. कोणीतरी विचारले 1220 AIB प्रॉन्स म्हणजे काय? प्रॉन्स म्हणजे कोळंबी जे असते. ओके, प्रॉन्स बिलोंग टू फाइलम आर्थ्रोपोडा क्लास क्रुस्टेशियन्स. मोलुस्का ज्यांनी वाचलं त्याला भरपूर फायदा झाला बघा. मी पण रेड केलं होतं सर. क्या बात है, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. हे असं असतं, एक्स्ट्रा एफर्ट एक्स्ट्रा मार्क्स. ते पण शिकवायला पाहिजे, हे महत्वाचं आहे. तो सी इज द रॉंग आन्सर. विच ऑफ द फॉलोइंग फाइलम इज बीइंग डिस्क्राइब्ड बाय गिवन स्टेटमेंट. बघूया कोण आहे तर. दे आर बायलॅटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लोब्लास्टिक सेगमेंटेड और सिलोमेट एनिमल. सेगमेंटेड म्हणलं की AAC, एनालिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा, बाकी हटले सगळे. द बॉडी कंसिस्ट ऑफ हेड, थोरॅक्स, एब्डमन and have jointed appendages. Arthropoda, शिक्कामोर्तब झाला. Circulatory system is open type. Confirm. Excretion takes place through Malpighian tubules. 100% sure. Answer is arthropoda. Identify the correct characteristic feature shown in the given figure. Identify the correct characteristic feature shown in the given figure. ये गलत है. Diploblastic in nature, having radial symmetry, dioecious with direct. ये गलत क्वेश्चन है, इसका ग्रेस मार्क दिया जाएगा. गलत है. मला हे कळत नाही, गलत पण प्रश्न कसे करेक्ट येते रे तुमचे? तुम्ही जे आन्सर आहे तेच करेक्ट करताय, त्याचा अर्थ असा आहे. आलं लक्षात? क्वेश्चन नंबर 20. टीचरला असं नका समजू बोनस. गलत क्वेश्चन आहे, म्हणजे क्वेश्चन गलत आहे, पूर्ण क्वेश्चन गलत आहे. उद्याच्याला मी जरी पिक्चरचे नाव टाकले 2-4 तर तुम्ही ते पण टिक मार्क करायला बसलाय. चुकीचं आहे, असं नका करू. हे तुम्हाला गोष्टी कुठंच घेऊन जाणार नाही. क्वेश्चनच गलत आहे ते. प्लुरोब्रॅकिया एंड टिनोप्लाना आर, ये टिनोफोर्स है. Select the incorrect statement of mollusca from the given statement. Incorrect statement विचारले. टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक एनिमल हैविंग सेलुलर सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन नहीं, यहाँ पे ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है. रेडियली सिमेट्रिकल एंड सिलोमेट एनिमल एंड possess 2 germ layer, ये भी गलत है. ओके, मोलुस्का क्या है दोस्तों? उसमें बायलैटरल सिमेट्री होती है, सिलोमेट है और 3 germ layer होते हैं. और फाइल लाइक रास्पिंग ऑर्गन कॉल्ड रेडुला इज प्रेजेंट, ये करेक्ट स्टेटमेंट है. यूजुअली डायोसियस एंड विविपैरस एनिमल है. युजली डायोसियस आणि विव्हिपॅरस एनिमल आहेत. मोलुस्का मध्ये जर तुम्ही बघत असाल हे रॉंग आहे, ते युजली ओव्हिपॅरस आहेत. एक्झाम्पल इन्क्लूड दॅट इज पायला ऑक्टोपस डेंटेलियम, दॅट इज मोलुस्का. पायला, लक्ष ठेवा, पायला ॲपसनेल, पिंकटेडा पर्ल ऑस्टर, सेपिया कटलफिश, लोलिगो स्क्वेड, ऑक्टोपस डेव्हिलफिश, देन ऑक्टोपस डेव्हिलफिश, ॲप्लेसिया सीहेर, डेंटेलियम, टस्सेल, चिटोप्लर, चिटॉन. मग हे बरोबर आहे. तर रॉंग काय? फर्स्ट, सेकंड अँड फोर्थ रॉंग आहे. सम नायडेरियन लाइक कोरल्स, that is Meandrina bianculum, exoskeleton is composed of same calcium carbonate. Question double झाला. Now match the column 1 with column 2. So characteristic feature given in the column 1 with the phylum to which they belong, column 2. So choanocyte, cnidoblast, flame cell, nephridia or complex. आता लक्षात ठेवा, choanocytes are the feature of दोस्तों choanocyte, porifera, cnidoblast, coelenterata, flame cell, that is platyhelminthes, nephridia, annelida and complex, ctenophora. The answer is D. True coelom appeared first in course of evolution of, दोस्तों true coelom मैंने कहा है first time appear in annelida. Okay. 26. Opening of auricle into ventricle on the right side is guarded by which wall? Tricuspid wall. उजवा 3 अक्षर आहेत आणि ट्राय म्हणजे 3, tricuspid wall.
which of the following term, that is column 1, is correctly matched with its function? Now column 1 column 2, column 1 में है दोस्तों that is a plasma, heart, capillary और blood, और उसके फंक्शन पूछा है. Now plasma दोस्तों ये करेक्ट है, that is a straw colored fluid है that consists of suspended blood cells. अगर आपको याद है तो मैंने एक डायग्राम निकाला था ब्लड का, उसमें प्लाज्मा निकाला था और उसमें दोस्तों प्लाज्मा में क्या थे, सस्पेंडेड ब्लड सेल्स थे. सर बरोबर आहे ना ते डिप्लोप्लास्टिक नाही आहे. कोणता क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर कुठला बेटा? 20 बर ठीक है. Identify the correct characteristic feature shown by the given figure. ठीक है बरोबर है, करेक्ट है, सॉरी डी इज द आंसर, करेक्ट. प्रेजेंस ऑफ सेंसरी टेंटेकल्स ऑन द एंटीरियर हेड रीजन, मोलुस्काचे फीचर आहे. मोलुस्काचे फीचर आहे, ऑक्टोपस आणि दुसरा पायला आहे, बरोबर आहे, करेक्ट आहे, करेक्ट आहे. प्रतीक बरोबर है, प्रतीक बढ़िया है बेटा. नहीं मुझे लगा कि ये जो क्वेश्चन ऑप्शन गलत है, मुझे लगा ऑप्शन गलत दिए है, क्योंकि वो जो दिस इज नॉट स्ट्राइकिंग फीचर नहीं है एनेलिडा. ये जो है ना एक्चुअली प्रेजेंस ऑफ सेंसरी टेंटेकल्स ऑन द एंटीरियर हेड रीजन, अभी ये लाइन मुझे याद आ रही कि ये है, बट दिस इज नॉट स्ट्राइकिंग फीचर. जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे रेडुला पूछा होता, विसरल हम्प पूछा होता, या फिर मेंटल पूछा होता, या फिर रेस्पिरेटरी गिल, फीदर लाइक गिल स्ट्रक्चर होते, फीदर लाइक गिल्स, दिस आर द स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ मोलुस्का. या फिर कैलकेरियस स्केल, एक्सोस्केलेटन इज मेड अप ऑफ कैलकेरियस शेल. तो देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेंसरी टेंटेकल्स ऑन द एंटीरियर हेड रीजन. ये मुझे इतना स्ट्राइकिंग नहीं लगा एक्चुअली, पर ये है, करेक्ट है, यस यस करेक्ट है. नाउ तो कुछ ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन और उसका फंक्शन पूछा है, या फिर डिस्क्रिप्शन. प्लाज्मा, अ स्ट्रॉ कलर्ड फ्लूइड दैट कंसिस्ट ऑफ सस्पेंडेड ब्लड सेल, ये करेक्ट है. एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड गैसेस ऑकर थ्रू, आंसर इज कैपिलरी. दैट इज अ रेड कलर्ड फ्लूइड दैट प्रोवाइड फूड टू द सेल, उसका आंसर है ब्लड. और पंपिंग स्टेशन ऑफ बॉडी, उसका आंसर है हार्ट. तो दोस्तों ये इज द करेक्ट. A drop of each of the following is placed separately on 4 slide. Which of them will not coagulate? तो coagulation किसका नहीं होगा? Whole blood from pulmonary vein हो जाएगा, blood plasma हो जाएगा, blood serum coagulation factor नहीं होते उसमें, इसलिए उसका coagulation नहीं होगा. Sample from the thoracic duct of lymphatic system, sample from the thoracic duct of lymphatic system, इन सब का coagulation होता है. म्हणजे लक्षात ठेवा लिम्फचं सुद्धा coagulation होतं, एक्सेप्ट ब्लड सिरमचं कोएगुलेशन होणार नाहीये, कारण की उसमें कोएगुलेशन फैक्टर एब्सेंट होते हैं. 29 which of the following statement is correct regarding lymph? It transport oxygen to brain, it transport CO2 to lungs, ये CO2 ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट नहीं करता है, उसमें हीमोग्लोबिन थोड़ी है. तो दोस्तों इट रिटर्न इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू ब्लड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड मींस टिश्यू फ्लूइड टू ब्लड, ये करेक्ट है. इट रिटर्न आरबीसी और डब्ल्यूबीसी टू लिम्फ नोड, गलत है, उसमें आरबीसी नहीं होते हैं. सो इट डज नॉट हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन एंड CO2. इट रिटर्न जो टिश्यू फ्लूइड है फिर से वो वापस ब्लड में लेके आता है लिम्फेटिक सिस्टम. एवी नोड इन ह्यूमन हार्ट इज एम्बेडेड इन, तो ये है दोस्तों इंटरएट्रियल सेप्टम, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, द वॉल ऑफ राइट एट्रियम क्लोजर टू प्रीकैबल वेन, atrioventricular septum. So AV node in human heart is embedded in interatrial septum, interventricular septum, atrioventricular septum, the wall of right atrium closer to precabal opening.
इंटरएट्रियल सेप्टम त्याचा आन्सर नाहीये. त्याचा आन्सर लक्षात ठेवा, दॅट इज सी. त्याचा आन्सर काय? सी. द वॉल ऑफ राईट एट्रियम क्लोजर टू प्रीकॅव्हल ओपनिंग. प्रीकॅव्हल व्हेन्स म्हणजे सुपेरियर व्हेना कॅवा आणि इन्फिरियर व्हेना कॅवा. प्रीकॅव्हल व्हेन म्हणजे सुपेरियर व्हेना कॅवा, इन्फिरियर व्हेना कॅवा. किती लोकांनी आन्सर केलंय राईट? सी. कोणाचं किती लोकांचं आन्सर आहे? सी इज द आन्सर. त्या दिवशी काढला असतं, मला वाटलं होतं काढायला पाहिजे, पण काढलं नाही मी ते. ठीक आहे, आज काढूया. आज नाही पण उद्या. दॅट इज सी. लक्षात ठेवा, सी. हे असं असतं. एसए नोड राईट एट्रियम मध्ये, अगोदरचं नाव देतो आर ए, राईट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राईट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, आर ए एल ए, दॅट इज आर व्ही एल व्ही. हा एस ए नोड. काय? एस ए नोड, एस ए एन म्हणतात त्याला. लोकेटेड ऑन द राईट अप्पर पार्ट, राईट अँड अप्पर पार्ट ऑफ राईट एट्रियम. पुन्हा इथं असतो मुलांनो ए व्ही नोड, नियर टू इंटरएट्रियल सेप्टम. आणि नंतर पुन्हा इथं बंडल ऑफ हिस आहे. बंडल ऑफ हिस पासून लक्षात ठेवा, दोन बंडल बाहेर निघतात. लेफ्ट एव्ही बंडल आहे, राईट किंवा राईट एव्ही बंडल, आणि हे लेफ्ट एव्ही बंडल. आणि इथनं पुन्हा असे परकेंजे फायबर बाहेर पडतात. इतना काय बाहेर पडतात? परकेंजे फाइबर. यहाँ से ऐसे, ये ऐसा कॉन्सेप्ट है. दीज आर द परकेंजे फाइबर्स, वेंट्रिकुलर वॉलर. बस हे लक्षात ठेवा, हे लक्षात ठेवा. हे काय? दॅट इज एस ए नोड. हा आहे दॅट इज ए बी नोड. एस ए नोड म्हणतात त्याला, सायनो एट्रियल नोड. एस ए नोड म्हणजे सायनो एट्रियल नोड असतो. हा आहे ए व्ही नोड म्हणजे ऍट्रिओ वेंट्रिकुलर नोड. ए व्ही नोड, एस ए नोडला पेस मेकर बोललं जातं. हा आहे बंडल ऑफ हिस. बंडल ऑफ हिस नावाचा सायंटिस्ट आहे. आणि दॅट इज अ लेफ्ट अँड राईट बंडल. लेफ्ट अँड राइट एवी बंडल है, एवी बंडल म्हणतात त्याला. लेफ्ट एंड राइट एवी बंडल, ये दोनों वाले. और दोस्तों ये है परकंजे फाइबर. हा एमसीक्यू है, लक्षात ठेवा. परकंजे फाइबर सगळ्यात फास्ट वेलोसिटी असते परकंजे फाइबर, ये छोटे छोटे. तो ये जो है डायरेक्शन है, एमसीक्यू निकाला मैंने यहाँ पे. दिस इज एन डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ कार्डियक इंपल्स. ये ऐसे फ्लो होता है. बात करेंगे नोडल टिश्यू होते हैं दोस्तों, ये नोडल टिश्यू होते हैं, याद रखो. और यहां से ऐसे फाइबर्स होते हैं, यहां से. ये फाइबर्स होते हैं. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है. एसए नोड, एबी नोड, बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट एंड राइट एबी बंडल एंड परकंजे फाइबर. थोड़ा सा एनसीईआरटी में करेक्शन है, पर यही करेक्ट आंसर है, याद रखो. नाउ सी इज आंसर इसका. क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर सी है. तो एबी नोड कहाँ पे दोस्तों? ये राइट एट्रियम, और यहाँ पे सुपीरियर वेना कैवा की ओपनिंग होती है. सो इट इज वॉल ऑफ राइट एट्रियम क्लोजर टू प्री कैवल ओपनिंग. सी इज द आंसर. सॉरी, आई एम सो सॉरी, क्या पूछा है? एवी नोड इन ह्यूमन हार्ट इज एम्बेडेड. एवी नोड पूछा है, ऐसे नोड नहीं. आई एम सो सॉरी, एवी नोड पूछा है. अरे यार, ओके, सी गलत है फिर. सी आंसर नहीं है, एवी नोड. तो यहाँ पे एम्बेडेड इन राइट एट्रियम, राइट सॉरी इंटर एट्रियल सेप्टम, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है. एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टमच्या तिथं नाहीये. डी एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम आहे, पोस्ट कॅव्हल ओपनिंग पण नाही, लक्षात ठेवा. ठीक आहे, तिथं पण नाहीये. इंटर एट्रियल सेप्टमच्या तिथं असतो तो. इंटर एट्रियल सेप्टमच्या तिथं आहे, राईट एट्रियम मध्येच आहे, पण नियर टू इंटर एट्रियल सेप्टम आहे. इंटर एट्रियल सेप्टम इज द आन्सर. आणि जर का लक्षात ठेवा, पोझिशन तुम्ही जर बघत असताल, एसए नोडची पोझिशन काय, लोकेशन ऑफ एसए नोड, तर तो दोन्ही पण राईट एट्रियम मध्येच आहे. पण एसए नोड इट इज ऑन द अप्पर राईट अँड अप्पर पार्ट आहे. राईट एट्रियमचा पण राईट अँड अप्पर पार्ट. हा काय लेफ्ट लोअर पार्टला आहे, नियर टू इंटर एट्रियल सेप्टम. यस,
मुझे लगा एसए नोड पूछा है. नाउ ए इज द करेक्ट आन्सर. हे आज सांगल तुम्हाला उद्याच्याला. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट lymphatic vessel of human body? Largest lymphatic vessel, lacteal duct, thoracic duct, cisterna chyli और राइट lymphatic duct. ये क्वेश्चन मैंने आपको, मुझे लगा कि ये lymphatic system में हम ले लेंगे, इम्यूनिटी में, तो ये बराबर है. thoracic duct is the largest lymphatic vessel होती है. Which of the following statement is correct regarding blood cells? Okay, blood cells. Healthy individual has 12 to 16 ग्राम of hemoglobin in every 200 ml of blood. ये गलत है. RBC as an average lifespan of 120 days after which they are destroyed in spleen. ये correct है. Neutrophil and basophils are phagocytic cell. गलत. Which neutrophil and monocyte are phagocytic cell. Reduction in the number of WBC lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. So reduction in the number of WBC lead to clotting disorder, which will lead to excessive loss of blood from the body. So दोस्तों गलत है. reduction in number of platelets lead to clotting disorder, WBC नहीं. And decrease in number of platelets उससे कहते हैं thrombocytopenia. So X is a fibrous tissue of membranous septum of heart, but just above the septal cusp of the tricuspid wall. It separates the atrium and the ventricle of the same side. तो चला सांगा त्याला काय म्हणायचं, एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये जो है दोस्तों एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस वन, दिस इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. ये वाला, दिस इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, दिस इज एन एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम. लक्षात हे असं असतं. दिस इज एन, ये फाइबरस टिश्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बाकी सब मसल है, लेकिन ये जो सेप्टम है इट इज अ फाइबरस टिश्यू. बाकी सब मस्कुलर है. इंटरएट्रियल सेप्टम मस्कुलर है, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम मस्कुलर है, पर एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम इज अ फाइबरस. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एमसीक्यू है. आगे चल के बताऊंगा कि ये क्यों फाइबरस है, नेचर ने इसे फाइबरस क्यों बनाया, मस्कुलर क्यों नहीं बनाया. ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बताऊंगा. ये इट इज रिलेटेड विद द फंक्शन ऑफ हार्ट. 34 clotting of blood is to seal up wound and prevent blood loss. Okay. Slow down the movement of blood inside the blood vessel. galat. Trap oxygen inside the blood so that it can be carried around more easily. nahi. Trap harmful germ inside the blood. nahi. तो seal up the wound and prevent the blood loss. यही होता है. Which of the ये इसीलिए clotting होता है. Which of the following statement are correct? Order of these events. बर कोणते कोणते इव्हेंट आहेत. ये मुझे लगता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है. दॅट इज अगोदर वाचून घ्यायचा. हा प्रश्न सॉल्व्ह करायचा कसं, अगोदर लिटरली वाचून घ्यायचं. प्रश्न कशा होते बघायचं. कन्वर्जन ऑफ फायब्रोनोजन टू फायब्रिन, क्लॉट रिट्रॅक्शन अँड लिकेज ऑफ सिरम. ओके. थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन. ओके. कन्वर्जन ऑफ थ्रोम्बिन टू प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन. मग आपल्याला कळतं की क्वेश्चन कोएगुलेशन ऑफ ब्लड के ऊपर है. फिर कैसा सोचना चाहिए, क्या है फर्स्ट स्टेप्स. फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, that is injury to blood vessel, so there is activation of platelets, and injured endothelial cell and platelet releases thromboplastin. Thromboplastin क्या करता है फिर along with calcium convert prothrombin into thrombin, और thrombin act as enzyme and convert fibrinogen into fibrin, और फिर बनता है दोस्तों coagulum, और फिर बनता है that is a clot. तर मग सर्वात महत्त्वाचं थ्रोम्बोप्लास्टिन फॉर्मेशन, नंतर कन्वर्जन ऑफ प्रोथ्रोम्बिन टू थ्रोम्बिन, फिर दोस्तों कन्वर्जन ऑफ फाइब्रोनोजन टू फाइब्रिन, सर्वात शेवटी क्लॉट रिट्रैक्शन लीकेज ऑफ सीरम. ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था. ओके. 35. 36 which is the correct route through which pulse making impulse travel in heart. यही क्वेश्चन पूछा था ना, यही क्वेश्चन है दोस्तों. दैट इज एसए नोड एबी नोड बंडल ऑफ हिस परकेंजे फाइबर. ये मिस कर दिया, ठीक है कोई बात नहीं, पर एसए नोड एबी नोड बंडल ऑफ हिस और परकेंजे फाइबर, दिस इज द करेक्ट. This is a route through which pulse या फिर impulse that is traverses in the heart. एसए नोड से ओरिजिनेट होता है, इसलिए एसए नोड को कहा जाता है पेस मेकर, और एसए एबी नोड को कहा जाता है पेस सेटर. दो चीजें याद रखो, पेस मेकर म्हणजे एसए नोड, और पेस सेटर, सेटर म्हणजे वो स्पीड जनरेट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है एसए नोड, और उसको उसकी स्पीड को सेट करता है एबी नोड. सो एबी नोड इज कॉल्ड द पेस सेटर. आपने पढ़ा था, क्या बात है, क्या बात है.
और दोस्तों SA node is called the pacemaker. तो आंसर इज A. 37. Which of the following statement is wrong about the lymph? Lymph is colorless as it has a hemoglobin but no RBC. Sorry, lymph is colorful. It has a hemoglobin but no RBC. गलत, उसमें हीमोग्लोबिन नहीं है ना आरबीसी है, और ये कलरलेस होता है, कलरफुल थोड़ी है. नंबर 2, फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ. करेक्ट है. lymph contains specialized lymphocytes which are responsible for immunity of body. करेक्ट है. lymph is an important carrier for nutrient and hormones. करेक्ट है. fats are absorbed through lymph and lacteal present in intestinal villi. ये भी करेक्ट है. wrong statement is only one. The given diagram represents the human heart with 4 chambers labeled as 1, 2, 3 and 4. So which of the labeled structure receive carbon dioxide rich blood from the body? ये from चाहिए, तो कौन सा दोस्तों? right atrium will receive the carbon dioxide rich blood, that is deoxygenated blood from the body. तो right atrium, answer will be 3, right atrium. Question number 39. Which of the following statement are correct? Calcium is necessary for blood coagulation. correct है. Coagulation in blood vessel is prevented during normal condition by heparin. ये भी correct है. क्या जबरदस्त स्टेटमेंट है. Coagulation in blood vessel is prevented during normal condition by heparin. heparin क्या है? एंटीकोगुलेंट है, नेचुरल एंटीकोगुलेंट है. मींस अगर ये नेचुरल एंटीकोगुलेंट नहीं होता हमारे बॉडी में तो ब्लड कोएगुलेट हो जाता है हमारे बॉडी का, और ब्लड कोएगुलेट हो जाना मीन्स त्याच्या गुठळ्या गुठळ्या बनणे आणि पटापट डेथ झाली असती कधी पर हेपैरिन हमारे बॉडी में है. कितना इंपॉर्टेंट रोल है हेपैरिन का. जितना चाहे उतना थैंक यू कर दो हेपैरिन को, फिर भी कम है, क्योंकि हेपैरिन में नेचुरली हमारा नेचुरल कंडीशन में हमारा ब्लड जो है नॉर्मल कंडीशन में वो कोएगुलेट नहीं होने देता है. पर फिर दोस्तों फिर जब इंजुरी होती है तो फिर कैसे कोएगुलेट होता है? फिर क्या करता है सर हेपैरिन? आप इतना हेपैरिन कर रहे हो, आपका हेपैरिन फिर जब इंजुरी होती है तो ब्लड तो क्लॉट होता है, तो फिर क्या करता है हेपैरिन? तो दोस्तों ये जो थ्रोम्बोप्लास्टिन है ना, इट इनहिबिट द फंक्शन ऑफ हेपैरिन. ये थ्रोम्बोप्लास्टिन जब बनता है, इंजुरी जब होती है, और इंजुरी जब होती है तो प्लेटलेट्स और दोस्तों इंजर्ड एंडोथेलियल सेल थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करते हैं, प्लेटलेट थ्रोम्बोप्लास्टिन एंड टिश्यू थ्रोम्बोप्लास्टिन, एंड दिस थ्रोम्बोप्लास्टिन इनहिबिट द फंक्शन ऑफ हेपैरिन. पहले वो हेपैरिन को बोलता है अभी हेपैरिन तो अभी चुप बैठ 2-4 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए काम बंद कर दे तेरा जो तो एंटीकोगुलेंट है, अभी मुझे ब्लड का कोएगुलेशन करना है, या फिर अपनी जो बॉडी है, अपना जो मालिक है बॉडी का, उसका राम नाम सत्य हो जाएगा. तो हेपैरिन बोलता है ठीक है, हेपैरिन को सिग्नल जाते हैं और वो उसका काम रोक देता है, कोएगुलेशन ऑफ ब्लड. इट बिकम नॉन फंक्शनल व्हेन देयर इज अ इंजुरी. और वो कौन करता है उसे नॉन फंक्शनल? थ्रोम्बोप्लास्टिन. समझे? और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन convert prothrombin to thrombin, then thrombin convert fibrinogen to fibrin, and then formation of threads of fibrin and the dead cells of the blood, they trap together to form दोस्तों clot. और फिर वो जहां से भी लीकेज हुआ है वो सील किया जाता है. काय कोऑर्डिनेशन है, वो काय कॉन्सेप्ट है. देखो ना, हेपैरिन अपना काम कर रहा है कि सब जगह पे उसका ये है, कहीं कोएगुलेशन तो नहीं हो रहा है ना, कोएगुलेशन हो रहा है क्या कहीं पे? नहीं. उधर लोअर लिम्ब में नहीं, उधर अपर लिम्ब में नहीं, स्टमक में नहीं, किधर भी नहीं, ब्रेन के वेसल में नहीं, कोएगुलेशन नहीं हो रहा है, सब नॉर्मल चले, ठीक है. फिर अपना हेपैरिन काम कर रहा है, कहां पे भी ब्लड को कोएगुलेट नहीं हो रहा है, ब्लड को फ्लूइड स्टेट में मेंटेन कर रहा है, ये नॉर्मल कंडीशन में. और जब भी इंजुरी लगेगी तो फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है अरे हेपैरिन तुझे पता है क्या हुआ है? नहीं यार बता ना थ्रोम्बो. हाँ तू रिलीज हुआ है मतलब कुछ ना कुछ हुआ है, वैसे तो थोड़ी रिलीज होता है, जब इंजुरी होगी तभी तो रिलीज होता है ना. हाँ यार लोअर लिम्ब को इंजुरी हो गई हमारे मालिक के, क्या बात कर. हाँ तो फिर तू तेरा अभी काम बंद कर दे, कोएगुलेशन नेचुरल एंटीकोगुलेंट जो है. तो हेपैरिन कोएगुलेशन जो नेचुरल एंटीकोगुलेंट है उसका काम बंद कर देता है, और फिर थ्रोम्बोप्लास्टिन कोएगुलेशन को शुरू करता है. समझे? इस दोनों को स्टोरी को समझो. एक है थ्रोम्बोप्लास्टिन और हेपैरिन, दोनों काम आप अपोजिट करते पर दोस्त हैं, दोनों काम अपोजिट करते पर दोस्त है. समझे क्या नहीं? कॉन्सेप्ट को देख लो. हेपैरिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन दोस्त है, काम अलग अलग करते हैं, दोस्त है काम अलग अलग करते हैं. समझे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों. ओके, थ्रोम्बोप्लास्टिन करता है कोएगुलेशन ऑफ ब्लड और हेपैरिन एंटी कोएगुलेशन करता है, कोएगुलेशन होने नहीं देता है,
ओके समझे? एक डॉक्टर एक इंजीनियर ऐसे मान लो, दोस्त है। हेपरिन सिक्रेटेड बाय बेसोफिल, बेसो हिस्टा सीरो हेप्पा, हिस्टामाइन सेरोटोनिन हेपरिन। क्या कॉन्सेप्ट है? आगे बढ़ते। फिश हैज डैश डैश डैश, फिश हैज डैश डैश सर्कुलेटरी सिस्टम। तो फिश हैज दोस्तों क्लोज्ड एंड सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, करेक्ट है। 41 a doctor suggested to a couple not to have more than one child because of, एक डॉक्टर होता है that is suggested to couple not to have more than one child because of RH positive male and RH negative female। इसकी वजह से क्या होगा? एरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस होगा दोस्तों। इस जिसे कहते हैं हेमोलाइटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। नाउ मैच द फॉलोइंग एंड क्वेश्चन। ओके, बेसोफिल, फैगोसाइट, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल, लिम्फोसाइट, और काम पूछे है शायद। नंबर 1 फैगोसाइटिक है, सॉरी बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, इओसिनोफिल एंड लिम्फोसाइट। तो ये ल्यूकोसाइट और देर उनके फंक्शन पूछे। नंबर 1 फैगोसाइट, नंबर 2 secrete histamine, serotonin, heparin and involved in the inflammatory response, resist infection and also involved in allergic reaction, immunity। चलो देखते हैं। बेसोफिल का आंसर होगा दोस्तों बी। बेसोफिल का आंसर क्या है? बी। दे सीक्रेट हिस्टामाइन, सेरोटोनिन, हेपेरिन and involved in the inflammatory response. Now phagocyte, phagocyte कौन कौन है? महानगरपालिका, मोनोसाइट, न्यूट्रोफिल और फैगोसाइट। तो दोस्तों सेकंड और थर्ड का आंसर होगा ए। फिर दोस्तों क्या है? दैट इज फोर्थ इओसिनोफिल, रेजिस्ट इन्फेक्शन एंड आल्सो इन्वॉल्व इन एलर्जिक रिएक्शन। तो इओसिनोफिलचा आंसर पाहिजे सी। आणि शेवटी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट and T lymphocyte involved in immunity. Okay. 43 which of the following part of heart possess semilunar wall? Which of the following part of heart possess semilunar wall? Semilunar wall कुठे आहेत? पल्मनरी आर्टरी किंवा ट्रंक असलं तर पल्मनरी आर्टरी आणि एओर्टा. सो एओर्टा and pulmonary artery 1 and 3. 44 in developing fetus erythroblastosis fetalis caused by, बोलो in developing fetus erythroblastosis fetalis is caused by दोस्तों, that is हिमोलायसिस होईल पण क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी पण होतं ना तिथं. क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी भी हो सकता है. हिमोलिसिस होने के बाद वो क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी होता है. इन डेवलपिंग फीटस इरेथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिसिस कॉज्ड बाय, दैट इज नो डाउट हिमोलाइसिस होगा और क्लम्पिंग ऑफ आरबीसी. दोनों आंसर है, बोथ आर राइट. आई सेलेक्टेड मोस्ट एक्यूरेट वेदांश. बी इज आल्सो करेक्ट. 44 का बी इज आल्सो करेक्ट. क्लम्पिंग का मतलब होता है बेटा एक जगह पे आ जाना, एग्रीगेशन हो जाए. नहीं नहीं ये दोनों करेक्ट है. आप दोनों पकड़ लो. आपके इसमें करेक्शन है यहाँ पे, दैट इज मला कोणीतरी पाठवा करेक्शन. 30 चं सी आहे आणि 44 चं बोथ ए एंड बी. दोनों आंसर है, बोथ ए एंड बी. ठीक है, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. 45 लास्ट क्वेश्चन. व्हाट हैपन व्हेन द पेसमेकर बिकम नॉन फंक्शनल. फिर से क्वेश्चन आ गए. पेसमेकर मतलब एसए नोड अगर नॉन फंक्शनल हो गया तो ये क्वेश्चन ओनली द ऑरिकल विल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली. गलत. कार्डियक मसल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर रिदमिकली. ये क्वेश्चन आपका गलत नहीं होता अगर मैं सही तरीके से ये कॉन्सेप्ट हो जाता अपना एक लेक्चर. ओनली वेंट्रिकल विल कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली. गलत. ऑरिकल एंड वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट साइमल्टेनियस नहीं. तो दोस्तों क्या होता है, सेकंड इज द आंसर. कार्डियक मसल डू नॉट कॉन्ट्रैक्ट इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर, दैट इज रिदमिकली. जो हार्ट रेट है ना उसका दो चीज है, एक है रेट और दूसरा है रिदम. मैं समझाता हूँ क्या कॉन्सेप्ट होता है ताकि आपको समझ में आए. हार्ट रेट का दो फीचर होते हैं, रेट और रिदम. रेट मींस एक मिनट में वो 72 टाइम्स बीट करता है. लैप डैप लैप डैप लैप डैप लैप डैप लैप डैप, ऐसा 72 टाइम्स, 72 टाइम्स. ओके, कार्डियक साइकिल होती है. लैप डैप 1 मिनट में, इसे कहते हैं रेट. और वो रिदम भी है उसका. रिदम मतलब लैप डैप 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 लैप डैप, ये रिदम है. ऐसा नहीं कि लैप डैप लैप डैप लैप डैप
डब लब डब लब लब डब, ऐसा ये रिदम हट गया। या फिर लब 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 डब 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 लब, ऐसा ऐसे भी हो सकता है। इसे कहते हैं मर मर। ये रिदम क्या है? लब डब लब डब लब डब, फर्स्ट साउंड लब, सेकंड साउंड डब। फर्स्ट साउंड होता है क्लोजर ऑफ एवी वॉल, जब क्लोज होता है तो फर्स्ट साउंड आता है, याद रखो। एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल जब क्लोज हो जाएगा तो फर्स्ट साउंड आता है, उसे कहते हैं लब। और जो सेकंड साउंड है, इट इज ऑकर बिकॉज ऑफ क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल, वो साउंड है दोस्तों डब। तो ये साउंड होता है लब डब लब डब लब डब लब डब, ये है रिदम। लब डब लब डब लब डब लब डब, ये है रिदम। उधर चला घेना रहनी, नो डाउट। और दोस्तों अगर ये रिदम होता है, रिदम बिगड़ गया तो साउंड आ जाएगा लब 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 डब, या फिर लब डब, या फिर लब डब। ऐसा एक बढ़ेगा एक घटेगा, इस टाइप का ये अरिदम होता है। ओके, मला पाठवा, वैभव सरांना पाठवा, एक फोन करून सांगा वैभव सरांना पाठवा वेदांश। ठीक है, ठीक है। ऐसा होता है सर केसेस, हा त्याला मरमर म्हणतात। 30 मध्ये नाहीये करेक्शन, 30 मध्ये नाही का करेक्शन? एकच मिनिट, आपण बघितलं का 30 मध्ये करेक्शन नाही? हा नाहीये करेक्शन, आय एम सो सॉरी। फक्त एकच करेक्शन आहे, ते आत्ताचं शेवटचं। हा ठीक आहे। प्री कॅव्हल ओपनिंग म्हणजे प्री कॅव्हल व्हेन, लक्षात घ्या। प्री कॅव्हल व्हेन म्हणजे लिहा सुपिरियर व्हेना केवा आणि इन्फिरियर व्हेना केवा, त्यांना प्री कॅव्हल व्हेन म्हणतात। सुपिरियर व्हेना केवा आणि इन्फिरियर व्हेना केवा यांना प्री कॅव्हल व्हेन म्हणतात। सॉरी, सुपिरियर व्हेना केवाला म्हणतात प्री कॅव्हल व्हेन, आय एम सो सॉरी। सुपिरियर व्हेना केवा, प्री कॅव्हल व्हेन। सुपिरियर व्हेना केवा म्हणजे प्री कॅव्हल व्हेन, नॉट इन्फिरियर। सुपिरियर व्हेना केवा म्हणजे प्री कॅव्हल व्हेन। आणि इन्फिरियर व्हेना केवा म्हणजे पोस्ट कॅव्हल व्हेन। कोणाला किती मार्क आले सांगा? प्री कॅव्हल व्हेन लिहा, सुपिरियर व्हेना केवा, पोस्ट कॅव्हल व्हेन लिहा, इन्फिरियर व्हेना केवा। हो श्रीकांत करतो बेटा, बहुत बढ़िया। सनवी, सनवी अच्छा है बेटा। गौरव ओके बढ़िया। शुभम हा काय झाले ते तुमचं सरनेम दिसेना मला, अभ्यास करावा लागेल। AIB 1055 बढ़िया। श्रेया शिंगारे 155 बढ़िया। गौरव 156 बढ़िया। वेद 131 और पढ़ना पड़ेगा बेटा। वेदिका अच्छे हैं 148। सौरभ 160 बहुत बढ़िया सौरभ। वेदांश एक शायद रह गया आपका। प्रेरण प्रणीता काथर है शायद 143। वेद मिल गए। अनुष्का डी नाही होऊ शकत, ॲट्रियोव्हेंट्रिक्युलर सेप्टम वर नाही येते, त्याच्या वर आहे बेटा, ते त्याच्या वर आहे। अनुष्का आविष्कार 127 बर। रोहन बढ़िया, ठीक है। अथर माधव मृण्मय क्या बात है, बढ़िया, खूप छान। बर मी वाचतो मार्क्स। कमरान शेख, कॉंग्रॅच्युलेशन्स कमरान 175। मृण्मयी भाले 175। वेदांश लकडे 171। माधव फोके 170। नंदनी मस्के 170। कांचन बोडके 165। चिन्मय भाले 165, जर करेक्शन होत असेल वाढतील समजा। सन्वी पवार 165। प्रतीक जमदाडे 162। वैष्णव वैभवी मोटे 161। मोरे नितिन 160। सौरभ हेंबाडे 160। निकिता बायसन 157। प्रतीक दांडगे 157। अजय जगताप 156। श्रीधर लहाने 156। फैज फ्रॉम कोपरगाव शेख 156। मृणाल कोल्हाडे 155। सानिया शेख 155। श्रेय सिंगारे 155।
श्रावणी चव्हाण 155, वैदहीन नंदेश्वर 155, प्रफुल्ल सतीश बचुटे 155, रोहन सपकाळ 153, हर्षवर्धन मुकणे 153, तनिष्का राठोड 153, प्रणव खोसे 151, गौरव तळळे 151, म्हणजे ते तुमचे 5 वाढले असतील हा, असे इथलं सांगवलं. हर्षदा शिंदे 151, सारंग मुंडे 151, आयुष मुळे 151, धनश्री धनवाय 151, दीक्षा घुगे 151, श्रावणी कल्लोड 151, वेदांत चोपडे 150 150, अंशुल धुळे 150, सिद्रा गौरी 150, मृणाल गजबे 150, हर्षल खंबट 150, प्रसन्ना चौहान, एम्स लिखा है उसने उसके डीपी के ऊपर 150. मला वाटतं प्रसन्ना चौहान माझा मित्र आहे, तौर लक्ष्मण त्याचा रिलेटिव्ह वाटतं तू, बरोबर आहे प्रसन्ना, इफ आय एम नॉट रॉंग, बरोबर आहे का प्रसन्न? यस, तौर, ओके. लक्ष्मण. शिवानी राकडे मॅडम अभ्यास करा 148, अथर्व शिंदे सर अभ्यास करा, अथर्व. सानिका प्रधान ओके 148, वेदांत देसले 148, आयुष सोनी 148, वेदिका लकडे 148, आमेश लकाश 147, अथर्व बोर्डे 147, आदिती सिंग 147, अभिषेक तामटे 147, मानसी सरोटे 147, श्रेया वडवे 146, ऋषिकेश राऊत 146, सृष्टी मॅडम अभ्यास करा इंगळे 146, प्रणव उपाध्याय 145, उन्मेष सुलाखे 145, लगे रहो उन्मेष, पार्थ सोनोने 145, वृषाली वाघ 145, चैतन्य तारटे 145, स्वराज जाधव 145, तेजस्वनी डकले 143, डिंपल जंजल 143, समृद्धी डाने 143, प्रांजल चाटे 143. हे मार्क ह्याच्यामुळे कमी आलेत की 2-4 क्वेश्चन पुढचे आले नसता, ह्यांना चांगले मार्क येणार आहेत. ऋतिका भासमे 143, भस्मे. मनीषा तुम्ही भस्मे सरांच्या मुलगी आहात का बेटा? इंजिनिअरिंग कॉलेजला, गव्हर्नमेंट इंजिनिअरिंग कॉलेजला ऋतिका, बरोबर आहे? असताल तुम्ही आहात का भस्मे? यस यस. कसं चालू आहे बेटा तुमचं? चांगलं आहे ना? हा ठीक आहे. तुझ्या मित्राचे सॉरी तुझ्या पप्पाचे जे फ्रेंड आहेत शिंदे सर म्हणून एक आहेत, ते माझे मोठे भाऊच आहेत, कझिन आहेत ऍक्च्युली, इंजिनिअरिंग कॉलेजला. बर, हे असं वाचल्याच्या नंतर मी ह्यासाठी वाचतो, मला मुलांचे नाव पाठ होतील ऍटलिस्ट, चेहरे हळूहळू, पण नाव महत्वाचं आहे. मनीषा पडोल 143, अक्षय इंगोले 141, वैष्णवी पाटील 140 चांगले मार्क्स आहेत. चैतन तुपे 140, आशिष नवलकर 140, गणेश बनस्वाल 140, सायली देशमुख 140, विवेक गुणारे 139, आयुष ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही, काही क्वेश्चन बाहेरचे होते वाचता आले नाहीत. कमी आले तर बिलकुल तुम्ही टेन्शन नका घेऊ, करत राहा पुष्कर, कोई बात नाही बेटा. एक टेस्ट मध्ये कमी आले म्हणजे आपण काय ढ आहोत किंवा आपल्याला जमत नाही असा काही प्रॉब्लेम नसतो, ठीक आहे, करत राहायचं. मोलुस्का आणि एसएनओडी 2 लेक्चर मिस झाले माझ्याकडनं, हे पेपर त्या दृष्टीने काढला होता, मोलुस्का कव्हर झाला असता आणि हेच याच्यानंतर हेच शिकवायचं मला, एसएनओडी नोडल टिश्यू, तर ह्याच्यात एकही क्वेश्चन चुकला नसता, ठीक आहे, कोई बात नाही. प्रत्येक नाही काय प्रॉब्लेम नाही, ठीक आहे, लिहून घ्या, स्क्रीनशॉट घ्या. प्री कॅव्हल व्हेन लिहा. प्री कॅव्हल व्हेन म्हणजे प्री कॅव्हल व्हेन म्हणजे सुपिरियर व्हेना केव्हा लिहा, म्हणजे सुपिरियर व्हेना केव्हा, सुपिरियर व्हेना केव्हा म्हणजे प्री कॅव्हल व्हेन, आणि पोस्ट कॅव्हल व्हेन म्हणजे पोस्ट इन्फेरियर व्हेना केव्हा. पोस्ट कॅव्हल व्हेन म्हणजे लिहा दॅट इज इन्फेरियर व्हेना केव्हा. काय आहे? इन्फेरियर व्हेना केव्हा, दॅट इज पोस्ट कॅव्हल व्हेन म्हणजे इन्फेरियर व्हेना केव्हा. प्री कॅव्हल व्हेन आणि पोस्ट कॅव्हल व्हेन, प्री कॅव्हल व्हेन, पोस्ट कॅव्हल व्हेन, प्री कॅव्हल व्हेन सुपेरियर व्हेना केव्हा, पोस्ट कॅव्हल व्हेन इन्फेरियर व्हेना केव्हा, ठीक आहे.
हो बरोबर आहे माधव. त्या स्पेसिफिक इंजुरी साईटवर, त्या साईटवर नसतं, पूर्ण ब्लड मध्ये असते. इंटरॅट्रियल सेप्टम एबी नोड आहे तिथं, त्याच्या जवळ आहे ऍक्च्युली इंटरॅट्रियलच्या सेप्टलच्या. सर आय ऑलवेज रीड द टॉपिक एंड इन यस्टरडे टेस्ट इट हेल्प मी स्कोर गुड मार्क्स. सनवी क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. सर अभ्यास करू पण स्वराज कमी नाहीत ते मार्क बेटा, कमी नाहीत. कुठं चुका झाल्या ते बघा. सिली मिस्टेक किती झाल्या, इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट किती आणि अननोन कॉन्सेप्ट. आता 2-4 अननोन कॉन्सेप्ट होते ह्या वेळेस. इनकम्प्लीट कॉन्सेप्ट किती बघा, सिली मिस्टेक किती बघा. चांगले आहेत श्रावणी बेटा ते मार्क 155 बहुत अच्छे मार्क्स आहे. अभिजित थोडं वाढवावं लागतील. फायलन मोलुस्का वाचला होता, फायदा झाला. माझ्या अननोन मध्येच गेले, काय प्रॉब्लेम नाही प्रतीक, तुझ्यावर माझा ठाम विश्वास आहे. आय एम अ न्यू स्टुडंट, शॅल वी हॅव टू कव्हर बॅक सिलेबस और सॉल्व डीपीपी और वीकली टेस्ट कंपल्सरी और टू कव्हर बॅक सिलेबस. बेटा बॅक सिलेबस कव्हर करायला तसे आपले सगळे रेकॉर्डेड लेक्चर आहेत ऍपवर, तुम्ही एक एक करून ते बघू शकताय. पण तुम्हाला जर सप्टेंबर मध्ये तर मी घेणारच आहे, पण तुम्ही रेकॉर्डेड लेक्चर बघावेत. फॉर एक्झाम्पल त्याचं एक तुम्हाला मी सांगतो कसं करता येईल काय नाही, तर कसं लेक्चर बघता येईल काय नाही, त्याचं आपण एक एक करून ते बॅक त्याचं पुढं कव्हर करूया. ते रेकॉर्डेड लेक्चर बघा तुम्ही, सगळे रेकॉर्डेड लेक्चर आहेत त्या ऍपवर, तसं तुम्ही कव्हर करू शकता. दीपंकर कुठं चुकतंय बघा, कुठं चुकतंय बघा. ठीक आहे बर. वेदिका बेटा मी विचारतो, लाईन टू लाईन एनसीईआरटी वाचा, समजून घ्या, एमसीक्यू सॉल्व्ह करा, बस तेच अपग्रेडेशन आहे. लाईन टू लाईन एनसीईआरटी, लाईन टू लाईन क्लास नोट्स, देन सॉल्व द एमसीक्यू, डू द प्रॅक्टिस अँड देन सॉल्व युअर पेपर. हे महत्वाचं. डायरेक्ट तुम्ही पेपर सॉल्व्ह करायला बसू नका. एआयबी बायोलॉजीचं बुक कंपल्सरी आहे, अतिशय छान बुक आहे, मी तुम्हाला जे दिलेले त्याच्यातनं एमसीक्यू सॉल्व्ह करा. ठीक आहे, त्यातनं एमसीक्यू सॉल्व्ह करा, अतिशय छान बुक आहे, खूप बढिया आहे. ठीक है, read the class notes, read the NCERT. If you not feeling confident, then write down it, recall it, read, write and recall, then try to solve the MCQ from your MCQ book. और फिर वहां पे जितने गलतियां होंगे ठीक है तो एग्जाम में एक्यूरेसी बढ़ेगी. ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, ये ऐसा है, ये अपग्रेड करने के लिए. सर फायलम मोलुस्का आणि हार्ट पुरं वाचले, त्याचा फायदा झाला. क्या बात आहे सौरव. माझे अननोन 3 गेले आणि सिली मिस्टेक 1. चांगले अजय, चांगले अजय बेटा, अतिशय छान आहे. जाऊ दे ना, सिली मुळे 1 झाला, काय प्रॉब्लेम नाही, ती यावेळी करा. अननोन मुळे गेले. अननोन कॉन्सेप्ट आपल्याला माहितच नाही, त्याच्यामध्ये मार्क गेले म्हणजे आपलं खूप काय नुकसान झालेलं असं नाही, तर टीचर कमी पडला कुठतरी, हे लक्षात ठेवा. हे कधी पण न्यू बॅच होणार नाही. न्यू बॅच बेटा प्रथमेश, न्यू बॅचचा असा कॉन्सेप्ट आहे की सप्टेंबर मध्ये आपण त्याला सुरू करूया. आता 3 लेक्चर तुमच्या जणी करणं सुरुवातीलाच एवढं इझी नाहीये ते, आलं लक्षात, एवढं इझी नाहीये ते. कॉल श्रावणी बेटा तुम्ही करू शकता कॉल, एक संध्याकाळी 6 वाजता करू शकता, 6-6:30 ला. किंवा सर हा यस. आता ह्या संडेला आपण पॅरेंट मीटिंग ठेवूया, ह्या संडेला नाही तर एखादे आज किती वाजता आहे तुमचं, 8 वाजता आज पॅरेंट मीटिंग घेऊया. 8 वाजता चालतंय, 8 ते 9 घेऊया पॅरेंट मीटिंग, 8 ते 9. आज चालतंय ना, 8 ते 9. रोल नंबर वाईज नाही, एकदा मला सगळ्यांना बोलू द्या, सगळ्यांशी, मग पुन्हा मी रोल नंबर वाईज घेतो. ठीक आहे, एकदा सगळ्यांशी बोलूया. आज 8 नाही, एक 8-10 ला घेऊया, कारण की 8 वाजेपर्यंत लेक्चरच असतात. 8-10 ला घेऊया, एक 8-10 ते 9-9:15 पर्यंत आपण चर्चा करूया. ठीक आहे, आज पक्का. ठीक आहे, NTSC चा क्लास आहे कुठला, ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. NTSC बरं, ठीक आहे, तुम्हाला जेवढं वेळ असेल, एका मुलामुळे आपण तेवढं नाही करता येणार बेटा. ठीक आहे,
बहुत बढ़िया उन्मेष, चांगलं आहे. ठीक आहे बेटा. राहुल काय प्रॉब्लेम आहे? नक्कीच बेटा राहुल, नेक्स्ट टाइम. हर वीक में एक संडे आता है. मनीषा पल्लोड, फक्त तुम्ही पीके आणि बेक करा. मी तुमचं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन अँड डायजेशन अब्झॉर्प्शन मी स्वतः घेणार आहे. तुम्ही फक्त पीके आणि बेक हे दोनच टॉपिक करायचे. त्याचा पण मी तुम्हाला शेड्यूल देईल. त्याचा पण आज मी बोलूया त्याच्याबद्दल. बोलतो मी आज. ठीक आहे, बोलतो आज TN ह्याच्यामध्ये. ठीक आहे, ठीक आहे श्रीकांत, काय प्रॉब्लेम आहे? सिली मिस्टेक मुळे गेली. 8:30 ते 9:30 असं ठेवूया. म्हणजे 8:15 ला सुरू करूया. 8:15 ते 9:15 पर्यंत चालेल. ठीक आहे, 8:15 ते 9:15 पर्यंत चालेल. हा, चला. पेरीपॅटस कोणतरी सांगतंय, बराच वेळ झाला बोलतोय पेरीपॅटस बद्दल. सर आई एम इम्प्रूविंग माय परफॉर्मेंस फ्रॉम 130. बहुत बढ़िया अनिकेत, क्या बात है, बहुत ही बढ़िया. विधि, प्लीज फिर से वही बात करूंगा दोस्तों कि तेज सांगणार आहे. रीड द क्लास नोट्स प्रॉपरली, इफ नेसेसरी राइट डाउन इट मेन पॉइंट एंड देन रिकॉल. ठीक आहे, अँड डू इट 1 to 3 times. हेच बेसिक आहे. 2-3 वेळेस करा, तुमचे मार्क वाढतील. आज करतो रेकॉर्डेड लेक्चर 100%. प्रत्येक दांडगे. ठीक आहे, ठीक आहे. NCERT कशी रीड करावी उन्मेष, ते व्हिडिओ बघा. हाऊ टू गेट 360 आउट ऑफ 360 मार्क्स इन बायोलॉजी. काही एक सेशन घेऊया मी NCERT कसं वाचायचं. तर आता तुम्हाला गरज आहे का NCERT कसं वाचायचं सेशन? एकदा AIB बायोलॉजी AIB YouTube चॅनल आहे ना, त्याच्यावर जाऊन बघा. मी शिकवलेलं आहे हाऊ टू रीड NCERT. पण तरी पण वाचताल तर एखाद्या वेळेस सेशन घेतो मी तुमचं. शॉर्ट नोट्स बनवायची गरज नाही, ते तिथंच लिहा. शॉर्ट नोट्स बनवायची गरज नाही, वाटलंच तुम्ही ते तिथंच लिहा. कुठं? त्या बुकवरच लिहा. AIBच्या त्याच्या बुकवर. कशाच्या? NCERTच्या. 2 रिसोर्सेस तयार करू नका, मिनिमाइज करा रिसोर्सेसला. आलं लक्षात? रीडिंग पण सुरू करूया तुमची आता. थांबा हळूहळू. ठीक आहे, बर ठीक आहे, काय प्रॉब्लेम नाही. नाही एक्स्ट्रा बुक गरज आहे बेटा, एक्स्ट्रा बुक गरज आहे त्याची. ठीक आहे, एक गरज आहे. ठीक आहे, रीडिंग टाइम ते पण सांगतो तुम्हाला प्लांट किंगडम मध्ये. बरं, तुमचं आविष्कार टेन्शन नका घेऊ, ते पण कव्हर होईल, काय प्रॉब्लेम नाही. त्याला वाचावं लागतं बेटा व्यवस्थित, टाइम टू टाइम वाचावं लागतं. थोडंसं कन्फ्युजिंग आहे, तुम्ही जर लेक्चर केलं नसेल तर ते जमणार नाही. ठीक आहे, बरं याचे स्क्रीनशॉट घ्या. 2-3 जे आहेत ते प्लीज याचे स्क्रीनशॉट घ्या. याच्यामध्ये सध्या व्हॉट्सअप नाहीये. हा एक स्क्रीनशॉट घेऊन मला पाठवा आणि हा दुसरा. ठीक आहे, थँक्यू. थांबूया, चला थांबूया, बाय.